नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोपालचंद्र प्रहराजंकर आउ एक सुंदर कहानी काचखंडा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए देश रे दुई आउ सोई बोली जोड़िए जा थांती जे से दिहे जाक कली कजिया लगी भिन्ने हेई गले। बड़ जा दोहीर गोटिए झियो आउ सान जा सोईर भी गोटिए झियो। सान जार झियो ना काईच। सान जाटी नीति पड़िशा घरे धान कुटी खुद चाउल आणे। ता झियो काईच कलम साग गुड़िए पानी कादुअरे पशि नीति तोली आणे। माँ ताकू रांधी झियो को साग खरड़ा टिकिए भात गुंडिए खाइबाकू दिए आउ निजे साग टिकिए भात गुंडिए बाढ़ी खाए। एमिति दुख कष्ट से चली जाती। दिने सान जा झियो को कहिला, आलो काईच तू जा साग तोली आनिबू, मु जाउची धान कुटी खुद चाउल आनिले रांधी बाढ़ी खाइबा। माँ यही कथा झियो को कही धान कुटी गला। काईच चांगुड़ीटी धरी साग तोलिबाकू गला। आंठिए पानी पंकरे पशि साग तोलुथाए। एणे कौन हेछि ना राजा पुओ घोड़ारे चढ़ी सेई बाटे जाउथाए। तांको सांगरे अकलन लोक अछंती। ए झियोटी आउ साग तोलिबो कौन? से राजा घर सैन्य सामंत देखी आबा काबा हेई चाही रही थाए। राजा पुओ घोड़ा उपरे बसी तांको मनरे विचार कले, ए झियोटी तो भारी सुंदर। कहा झियो ए पानी कादुअरे पशि साग तोलुची? मु आगे ता पाखकू जाई बुझे। राजा पुओ यही कथा तांको मनरे रखी से घोड़ा उपरू ओल्हेई पड़ी तांको सैन्य सामंतंकू कहिले, तमे आगरे थाओ मु आसुची। राजा पुओ यही कथा कही काईच पाखकू गले। आउ काईच को पचारिले, हईलो तू कहा झियो, कौठी तो घर, एठी एकुटिया कहीं साग तोलुचु? झियोटी कहिला, मो ना काईच, आम घर एई आगरे, आमे भारी गरीब। मो माँ नीति धान कुटी खुद चाउल आणे, मु एइठू साग तोली निए आउ सेई रंधा हेले आमे खाऊ। राजा पुओ काईच को कहिले, हईलो तू मो राणी हबू? से झियोटी कहिला, मो माँ को पचारे। राजा पुओ कहिले, तो माँ को तू पचारि बुझीथिबू। आज राति रे मु तम घर को जीवी, मो आगरे एहार लेउट बातिनी कहिबू। एई कथा कही राजा पुओ तांको नौर को चलीगले। काईच आउ साग तोलिब कौन? भारी खुशी हेई तांको घर को चली आसिला। माँ आगरे राजा पुओ जहा कहिथिले सबु कथा टिकनिकी कहीगला। माँ ता कथा को मिछ भाभी कहिला, तुनी हलो ये कि अपसंदिया कथा म? आमर पुणी एडे सुकृत कहीं हब जे राजा पुओ ये खंडिया घर को आसीबे? तापरे काईच कहिला, मोर आणलो माँ, मु आखि छुंची, सत कहूची माँ। माँ कहिला, आमर एते कथारु कौन मिलिबो? बळे राति अधरे राजा पुओ आसीबे कि नहीं जना पड़ी जिवो। या परे माँ झियो साग खरड़ी भात खाइले। संज हेला, दुहे कबाट किली शोइले। राजा पुओ काळे आसी दुआरे डाकिबे बोली काईच आखि को आउ निद आसु न थाए। अध राति जाए अनिद्रा हेई माँ झियो राजा पुओ को अनेई बसी थांती। एतिकी बेले राजा पुओ आसी कबाट बाड़ेइला। काईच दौड़ी आसी कबाट फिटेई देला बेलकू सतकू सत राजा पुओ आसीचंती। केते दरब आनिचंती, सुना अलंकार, केते हीरा लीला मोती माणिक पाटपहरण, एमिति एमिति केते दरब। पुणी सेइथिरे खाइबा दरब भी आनी थांती। घरे ए सबु थुआ हेलारु काईच घर पूरी उठिला। ता मार आनंदरे सीमा रहु न थाए। राजा पुओ सेई घरे खियापिया कले। सेदिन जवाब हेला जे राजा पुओ काईच को बाहा हेबे बोली। या परे राजा पुओ घोड़ारे चढ़ी तांको उआस को चलीगले। काईच को कही देई थांती जे काईच मु एमिति नीति नीति आसुथिबी, लोक केही जानिबेनी, आउ तू ए कथा काहाकू भी कहिबुनी। तापर दिन राजा पुओ पुणी काईच घर को आसिले। आई अलंकार, टंका टोकर, चाउल पनी परिबा सबु सांगरे आनी थांती। से सबु देई सेदिन राजा पुओ चलीगले। एमिति राजा पुओ काईच पाखकू नीति नीति जीवा आसिबा करंती। सान जा घरे केते धन संपद माड़ीगला। एते धन संपत्ति होबारु काईच माँ आउ कौठिकी धान कुटिबाकू गलानी। दिने ता बड़ जा भाबिला, सान जा तो आउ कौठिकी धान कुटिबाकू जाउनी,
ତାର ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏବେ ତ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳିଲାଣି। ତା ଝିଅ ବି ଆଉ ଶାଗ ନାଳିଆ ହାତରେ ଧରୁନି। ରାତି ଅଧରେ ଆସି କିଏ ଏତେ ଧନ ଦରବ ଦେଇଯାଉଛି? ଏମିତି ଭାବି ସେ ତା ନିଜ ଝିଅକୁ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ତୋ ଦେଠେଇ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋରି ପାଖରେ ଶୋଇବି। ସେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ତୁ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅଳି କରିବୁ। ତା ଘରକୁ ରାତି ଅଧରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଆସୁଛି। ତୁ ସବୁ କଥା ଲୁଚି ଦେଖିବୁ, ଆଉ କାଲି ଆସି ମୋ ପାଖରେ କହିବୁ। ଏମିତି ତା ଝିଅକୁ କାନେ କାନେ ଶିଖେଇଲା। ସଞ୍ଜବେଳକୁ ତା ଝିଅ ଦେଠେଇ ପାଖକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ଅଳି କରି ତା ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲା। ସାନ ଯା ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦିଲା ବୋବେଇଲା। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତା? ଶେଷକୁ ଝିଆରୀକୁ ପାଖରେ ଧରି ଶୋଇଲା। ଅଧରାତି ହେଲାରୁ ସେମିତି ରାଜାପୁଅ ଆସି ଡାକିଲେ। ସାନ ଯା କ'ଣ କଲା ନା, ତରତର ହେଇ ଉଠି ଆସି ତା ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଖରାକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଝିଆରୀକୁ ସେ ଘରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ବାହାରୁ ଝଞ୍ଜିର ଦେଇଦେଲା। ୟାପରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଫିଟେଇଲା। ରାଜାପୁଅ ତ କେତେ ଦରବ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖିଆପିଆ କରି ରାତି ଅଧକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ ବଡ଼ ଯାର ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବାହାରୁ କବାଟ ଦିଆ ହେଇଥିବାର ଜାଣି କବାଟ କଣାରେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ୟାପରେ ସକାଳ ହେଲା। ବଡ଼ ଯାର ଝିଅ ଯାଇ ତା ମା ଆଗରେ କହିଲା, ମା ଲୋ ମା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଧନୀ ଲୋକ କିଏ ଆସିବ କ'ଣ ମ? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପରା ରାତିରେ ରାଜା ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଧନ ଦରବ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଯା ଝିଅଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ବିଦାରି ହେଇ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଆଜି ରାତିରେ ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ କାଚ ଖଣ୍ଡା ତିଆରି କରି ମାରିବି ଯେ ତା ମନ ଘର ଧରିଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଠା ଆଣି କାଚ ଆଣି ତାକୁ ଚୁରି ଖଣ୍ଡା ପଟକରେ ବୋଳି ଗୋଟିଏ କାଚ ଖଣ୍ଡା ତିଆରି କରି ରଖିଥାଏ। ରାତି ହେଲାରୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସେଇ କାଇଁଚ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ଚାଳରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡାକୁ ଖୋସି ଦେଇ ଆସିଲା। ରାଜାପୁଅ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ସେଠିକି ଆସିଲେ। ରାତି ଟିକିଏ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ହେଉଛି। ରାଜାପୁଅ ତରବର ହେଇ ସେଇ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାନ ଯାର ନୁଆଣିଆ ଚାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା କାଚ ଖଣ୍ଡାଟା ବାଜି ମୁଣ୍ଡଟା ଟାପ କିନି ହାଣି ହେଇଗଲା। କେତେ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା। ରକତରେ ରାଜାପୁଅର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବେ, ତାକୁ ପାଗ ପଗଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତରବର ହେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ନଅରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଇ କଥା ଦେଖି କାଇଁଚ କେତେ କାନ୍ଦିଲା। ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ କବାଟ କିଳି ବହୁତ ବାହୁନିଲେ, ଆଉ ତୁନି ହେଇ ରହିଲେ। ତେଣେ ରାଜାପୁଅ ତାଙ୍କ ନଅରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା ପଚାରିଲେ, ହଇରେ, କାହିଁକି ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏତେ ରକ୍ତ ବହୁଛି? ରାଜାପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଆମ କୋଠା ଉପରୁ ରାତି ଅଧରେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି ଏତେ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ରାଜାପୁଅ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହୁଲର ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ମା କେତେ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜାପୁଅ ସହଜେ ସୁକୁମାର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବେଳକୁ ବେଳ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ବୈଦ ଲାଗିଥାନ୍ତି। 7 ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍କା ପାରିରୁ ଭାରି ଭାରି ଗୁଣିଆ ତହୁଁ ବଡ଼ା ବୈଦ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ରାଜାପୁଅ ଦେହ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ଭଲ ହବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଏଣେ ରାଜାପୁଅର ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେବା କଥା କାଇଁଚ କି ତା ମାଆକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଦିନ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ପକ୍ଷେ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା, ଏମିତି ଏମିତି ବରଷେ ଗଲା। ଆଉ ରାଜାପୁଅ ଆସିଲେନି କି ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ରାଜାପୁଅଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲେନି। ରାଜାପୁଅ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ମା ଝିଅ ଖାଉଥାନ୍ତି। କଥାରେ କହନ୍ତି, ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ। ସେ ଧନ ଦରବ ସବୁ ହାତରୁ ସରିଗଲା। ହାତରୁ ଧନ ସରିଗଲାରୁ ମା ଝିଅଙ୍କର ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଚୁଲି ଜଳିଲାନି। ଅଘରବାସ ହେଲା। ପୁଣି ମା ଧାନ କୁଟି ଗଲା, ଆଉ ଝିଅ ଗଲା ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ। ଦିନକର କଥା, କାଇଁଚ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ କଳମ ଶାଗ ତୋଳୁଥାଏ। ସେଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ବସା କରିଥାଏ। ସେ ଶାଗୁଣାର ପଲେ ପିଲାଛୁଆ। କାଇଁଚ ଶାଗ ତୋଳିବା ବେଳେ ଶାଗୁଣା ତା ଛୁଆକୁ ଅଧାର ଆଣି ଦଉଥାଏ। ଛୁଆମାନେ ଅଧାର ଖାଇବେ ବୋଲି କେଁ କଟର ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଶାଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା, ରୁହ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛ ମ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ଯାଅ। କାଲିକି ରାଜା ପୁଅ ମରିବ ଯେ
ତମେ କେତେ ମାଉଁସ ଖାଇବ? ଶାଗୁଣାର ଛୋଟି ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ମା? ତା ମା କହିଲା, ରାଜା ପୁଅ ତ କାଇଁଚ ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯା ଆସ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ଯା କାଚ ଖଣ୍ଡା କରି ଖୋସିଦେଲା ଯେ ରାଜା ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କାଚ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ହେଇଗଲା। ରାଜା ପୁଅର ସେ ଘା ଆଉ ଶୁଖୁନି। ରାଜା ପୁଅ କାଲି ମରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଛୋଟି ଝିଅଟି କହିଲା, ମା ଲୋ ମା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କଲେ ରାଜା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡିଯାକ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେଇ ନେଇ ବାଟିକି ସେଇ ଘାରେ ନଖ ଉଷୁମ କରି ବୋଳି ଦିଅନ୍ତା, ସେଇ ଘା ପରା ଏକା ଘଡ଼ିକେ ଶୁଖି କଅଁଳ ମାଉଁସ ଗଜେରି ଆସନ୍ତା। ରାଜା ପୁଅ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଉଠି ବସନ୍ତା। କାଇଁଚ ଏ କଥା ସବୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଶାଗ ତୋଳିବ କ'ଣ? ସେଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ ଅଣ୍ଟିଏ ଲଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଆଇଲା। ମାଆକୁ ଏସବୁ ହାଲ ହରକତ ସବୁ କହିଲା। ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ। ମା କ'ଣ କଲା ନା, ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ବେଶ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଔଷଧ ମୁଣିଟିଏ ସେଇଁ କରି ଦେଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ଶାଗୁଣା ଲଣ୍ଡି ସବୁ ପୂରେଇଲା। ଏବେ କାଇଁଚ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଭଳି ପାଗ ପୁଟୁଳା ବେଶ ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦୁଆରେ। ସେତେବେଳକୁ ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ରାଜା ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଘଡ଼ିଏ କି 2 ଘଡ଼ି ଭିତରେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ନଅର ଉଆସ ରାଣୀହଂସପୁର। ରାଜାରାଣୀ କହିଲେ, ଆମ ପୁଅକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତାକୁ ଏ ମୁଲକରୁ ମୁଁ ଅଧେ ଦେବି। ଏତିକି ବେଳେ କାଇଁଚ ବୈଦ ବେଶ ହେଇ ଔଷଧ ମୁଣିଟି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ସିଂହ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କି? ଦିହୁଡ଼ିଆ ପାଇକ ଯାକ ତାକୁ ଅପସନ୍ଦରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଆଉ ସାନ ଆସିଗଲେ ବେସର ବାଟି। ଏମିତି କେତେ ଟାହୁଲ ଟାପରା କଲେ। ପଛକୁ ଏଇ କଥା ରାଣୀଙ୍କ କାନକୁ ଗଲାରୁ ରାଣୀ କହିଲେ, କିଏ ଜାଣେ ଅବା, ଯଦି ପୁଅଟା ମୋର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା କହି ସେ ନୂଆ ବୈଦକୁ ଡକେଇଲେ। ନୂଆ ବୈଦ କହିଲେ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଶିଳିପୁଆ ଦିଅ, ଢାଳେ ପାଣି ଦିଅ, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଉମ୍ହେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ଖଞ୍ଜାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ସାଆନ୍ତେଙ୍କୁ ଔଷଧ ମୋଷଧ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ତା କଥା ମାନି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାଇଁଚର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ କାଇଁଚ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ଏଣେ ସେ ଲଣ୍ଡିକୁ ବଟୁଆରୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଲଣ୍ଡିକୁ ଭଲ କରି ଚିକଣ କରି ବାଟିଲା। ତାକୁ ନଖ ଉଷୁମ କରି ରାଜା ପୁଅ ଘାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଜା ପୁଅର ଘା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଗଲା। ଘା ଭିତରୁ ମାଉଁସ କଅଁଳି ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଉଠୁ ଟିକେ କଡ଼ ମୋଡ଼ିଲେ। ଦଣ୍ଡେ ଘଡ଼ିଏ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ରାଜା ପୁଅ ଉଠି ବସିଲେ। କାଇଁଚ ରାଜା ପୁଅକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତ ସହଜେ ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଆସିଛି। କତରା ଲଗା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ ବା କାଇଁଚକୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଧିଅ ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବାରୁ ରାଜା ପୁଅ ବୈଦକୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ମୋ ବାପା ମା ତମକୁ ତ ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ। ମୋତେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କାଇଁଚ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ତମ ହାତରେ ଏ ବଛା ମୁଦିଟି ନେବି। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ କରି ସେ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ସେ ବୈଦ ପିଲା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀ ଏ ବୈଦକୁ ଯେତେ ଧନ ଯାଚିଲେ ସେ ଏକବାର ନାସ୍ତି କଲା। କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ସାଆନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଏହାପରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କେତୋଟି ଦିନ ଗଲାରୁ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ପୁଣି ପାରିଧିକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଯାଇ କାଇଁଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ରାଜା ପୁଅ କାଇଁଚ ଆଗରେ କହିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଇଁଚ କହିଲା, ହଇ ହେ, ତମେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପାଇ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ କି? ମୋତେ ଭଣ୍ଡାଭଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାର କଥା ବତଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ହାତରେ ସେ ମୁଦିଟି କାହିଁ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ବୈଦ ପିଲାଟା ଭଲ କଲା ସେଇ ମୁଦିଟିକୁ ସେ ବିଦାକି କହି ନେଲା। କାଇଁଚ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଟାହିଟା ପରା କରି କହିଲା, କଥାଟା ସତ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ମନକୁ ପାଉନି। ଯିଏ ତମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କତରା ଲଗା ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ସେ ଟଙ୍କା ଟୋକର, ଧନ ଦରବ, ରାଇଜ ମୁଲକ, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଧନଜନ, ଆଇ ଅଳଙ୍କାର, ନର ଘର କିଛି ମାଗିଲାନି। ତୁଚ୍ଛା ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ବୋଧ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଭଣ୍ଡଉଛ ନା। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହେଇଗଲା। ଶେଷକୁ କାଇଁଚ
ସେଇ ବଛାମୁଦିଟିକି ଭାରି ଯତ୍ନରେ ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼େଇ 7 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ଆଣି ରାଜା ପୁଅ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ସବୁ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ କହିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ନଅରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ମାଆକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ରାଜା ନିଜେ ଆଉ ରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି କାଇଁଚର କୁଡ଼ିଆରେ ବିଜେ କଲେ। ଆଉ କାଇଁଚକୁ ଚଉଡଳରେ ବସେଇ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁଚର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗିଗଲା। ଭୂରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଲୋକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ପିଇ ଫେରିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ କାଇଁଚ ଖୁସିରେ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା, ଅପୂର୍ବ ଉପହାର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ମାଓରି ଜାତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପଜାତିର ମୁଖିଆ ଦିନେ ସକାଳୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି କରି ସେ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ସପନ କଥା କହିଲେ। ହେ ମୋର ବୀରଗଣ, ତମ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀରେ ଶୁଣାଗଲା, ମୁଖିଆ, ତମର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଶର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଏକୁଟିଆ ଯିବ। ତମକୁ ତମ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଏକ ଦୈବୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତମ ଜାତି ତମ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ କୋଳାହଳ କରି ଉଠିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର, ତମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ? ନାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆମେ ତମକୁ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଏକୁଟିଆ ପଠେଇ ପାରିବୁନି। ଆମେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଜଣେ ପୁରୁଖା ଯୋଦ୍ଧା କହିଲା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ଜଣେ ବି କହିଲା, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଖିଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଛି ପୁରୁଖା ଯୋଦ୍ଧା ଏକାଠି ହେଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 2 ଜଣ ବଛା ବଛା ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା ସାମ୍ନା ହେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାକ ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଳି କରି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ, ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନ ଗଲା। ଦଳର ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସପନ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପାଖ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକାଠି ହେଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଭାଗ ନେଲେ। ସାରା ରାତି ବାଜା ବାଜିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ ଗାଇଲେ। ଆଉ ମୁଖିଆ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ। ରାତି ଅଧ ହେଲା। ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଥାଉ, ମୋତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ବିଚିତ୍ର ସପନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିପଡ଼ି ଭାବିଲେ, ମୋତେ ମୋ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଏକା ଏକା ଯିବାକୁ ହବ। ଏତିକି କହି ସେ ରାତି ଅଧରେ ଏକା ଏକା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି। ତେବେ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସକାଳ ହବା କ୍ଷଣି କେତେକ ମୁଖିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ଜାଗା ସବୁ ନିରେଖି କରି ଦେଖିଲେ। ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ଜାଣିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଖିଆମାନେ 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଆପଦ ବିପଦ ନ ଆସେ। ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିରକ୍ତ କରିବନି। ୟାପରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା 2 ଜଣ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ଖୋଜା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ
ଗାଁ ଦୂର ଜମି ରାସ୍ତାରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦୂରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଛା ଧରି ସ୍ଥିର ମନରେ ସପନରେ ହେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ମନେ ପକେଇ ସାରା ଦିନ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଧ୍ରୁବତାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ସର୍ଦ୍ଦାର ଚାଲୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପନରେ ଦେଖିଥିବା ଦୀପର ଉତ୍ତର କୋଣ ଅବା ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ପାଇବା କଥା, ୟାର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲାନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଫଳ ଫୁଲ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ପଛରେ ରହିଗଲା। ଆଗକୁ ଖାଲି ଲମ୍ବା ନଈପଠା, ବାଲି ଆଉ ଘାସ ବୁଦା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଅତି କମ୍ ଫଳମୂଳ। ତଥାପି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାତି ଆସିଲା। ସେ ରାତିରେ ତାରା ସବୁ ଧଳାପୁଲ ବଗିଚା ସାରା ଫୁଟିବା ଭଳି ଆକାଶଯାକ ବିଛାଡ଼ି ହେଇ ରାତିକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଲେ। ଦୂରରୁ ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଉତ୍ତରତମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ହେଲେଣି। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ତଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି, ଧଳା ଧଳା ବାଲି, ନୀଳ ପାଣି, ଧଳା ଫେଣ ଢେଉ। ସପନରେ ଦେଖିଥିବା ଜାଗାର ଅବିକଳ ନକଲ। କିନ୍ତୁ ସପନରେ ଦେଖିଥିବା ବାକି କଥାର ତ କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ରୂପାଥାଳି ପରି ଜହ୍ନର କିରଣ ବିଛାଡ଼ି ହେଇ ସାରା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବେଳାଭୂମି ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କେହି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଧୀର ନ ହେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବାଲିଚଢ଼ା ଉପରେ ଘାସ ବୁଦା ଗହଳରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ହାତ ରଖି ବିଶ୍ରାମ ତଥା ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ମଧୁର ଗୀତ ଆଉ ବାଦ୍ୟର ଲହର ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ମିଠା ଗୀତର ସ୍ୱର ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପନରେ ଦେଖିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜହ୍ନ ରାତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ତାରାଭରା ଆକାଶ, ସେହିପରି ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଉ ବାଦ୍ୟର ଝଙ୍କାର ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ଶୁଭିଲା। ସେ ବୁଦାର ଘାସକୁ ଆଡ଼େଇ ଗୀତର ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁମାନ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା ବାହି ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ଗୋରା ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇ ବାଜା ବଜେଇ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବାଲି ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାଦିନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ସେଇ ପରୀମାନେ ଏବେ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ସେ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଛପି ରହିଲେ। ଭାବିଲେ ହଠାତ୍ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବି, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ପରୀମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ବା ଭୟ ପାଇ ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ନିଜେ ଲୁଚିଥିବା ଜାଗାରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିଟା ହୁଲି ଡଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉଭୟ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି କୂଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା କୂଳକୁ ଆସିଯିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଏକ କଣା କଣା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ପରି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ। ଏବଂ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ସାନ ବଡ଼ ଅନେକ ମାଛ। ତାହା ଥିଲା ମାଛ ଧରା ଜାଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରା ଜାଲ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଲ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ ବଛାରେ କେଞ୍ଚି ନହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ମାଛ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଲକୁ ଟାଣି ଜାଲ ଭର୍ତ୍ତି ମାଛ ଦେଖି ସର୍ଦ୍ଦାର ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଏମିତିକା ଜାଲ ମୋତେ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଆମ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ମାଛ ଧରା ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦାର ସେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ମାଛ ସବୁ ଜାଲରେ ଟଣା ହେଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜାଲରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଡେଉଁଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କ କାତି ସବୁ ଝିଲିମିଲି କରୁଥାଏ। ଆଉ ପରୀ ରାଇଜର ଲୋକମାନେ ମାଛ ସବୁ କାଢ଼ି ଡଙ୍ଗାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। କେତେକ ଯୁବା ପରି ପୁଅ ଝିଅ ବାଲି ଉପରେ ମାଛ ଗୋଟଉ ଗୋଟଉ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସୁନେଲି କେଶ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ
ଡଙ୍ଗାଟିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ଦେହରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ମିଶା ବାଲି ପକେଇ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଜଣେ ଯୁବା ତା ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ଟୋକା ତା ଉପରକୁ ପାଣି ଆଉ ବାଲି ପକେଇ ପାରିବନି ବୋଲି ସେଇ ସୁନେଲି କେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଛାଡ଼ି ବାଲିଚଢ଼ା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସି ସେ ଟୋକା କବଳରୁ ଲୁଚି ଯିବାକୁ କାଶତଣ୍ଡି ବୁଦାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଝିଅର ନଜର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼େ। ସେ ଆସି ଛକିଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ବୁଦା ସର୍ଦ୍ଦାର ଛକିଥିବା ବୁଦାର ଅତି ନିକଟରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ତାକୁ ଏକଲୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ପାଖରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଜହ୍ନକିରଣ ପରି ତୋଫା ତା ରଙ୍ଗ, ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଓଠ, ସୁନା ତାର ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବାଳ ଆଉ ତାରା ପରି ଚିକଚିକି ଆଖି, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଧୁଆ ତାର ମିଠା ଦେହ, ଏସବୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଝିଅଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବା କୁହୁକ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଶୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା ପରି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଲା ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଆଦେଶ, ତମେ ତମ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉପହାର ନେଇ ଫେରିବ। ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଦୁଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁ କରୁ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ସେତେବେଳକୁ ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବୁଦା ଗହଳରେ ଶୋଇ ରହିଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଗହଳି ଦେଖି ସେଠାରେ ମୁଖିଆ ଥିବେ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସିଧା ଜାଲ, ଡଙ୍ଗା ଆଉ ବାହାର ରାଇଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ପରି ରାଇଜର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ଏ ଦୀର୍ଘକାୟ କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ନିଜର ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। କେତେ ଲୋକ ଏଣେ ତେଣେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୋଟେଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଉଠିପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତା ନଜର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଚଳିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇ ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କରେ ବୋଝେଇ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ତରତରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଲ ଓ ଜାଲ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ସେମାନେ ଗୋଟେଇ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ିଯିବ କ'ଣ? ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପାଟି କଲା। ତାର ଆକୁଳ ଆଉ ମଧୁର ସ୍ୱର, ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ଗର୍ଜନ ଓ ଦୂରରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଟପି ତା ସାଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ବାଲିରୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ଜାଲରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟରେ ଦେଖି ଝିଅଟି ଠିଆ ହେଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ତାର ନରମ ହାତକୁ ନିଜ ବଳିଷ୍ଠ ପାପୁଲିରେ ଧରି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବା ପରି ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ବାହି ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେମାନେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ନିର୍ଜନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ବେଳାଭୂମିରେ କିଛି ଜାଲ ଆଉ ଜାଲ ସରଞ୍ଜାମ, ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ଯୋଦ୍ଧା ଦି ଜଣ ସବୁ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ପଳେଇ ଯିବା ଜାଣି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। କାଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଗିଯିବେ ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ଜାଲ ଆଉ ଜାଲ ସରଞ୍ଜାମ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିଥିବାର ଜାଣି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ପରିକନ୍ୟାଟିର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବାହାଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଗାଁରେ ପୁଣି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଭୋଜି ଭାତ ବି ହେଲା। ପରିକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଲ ତିଆରି ଆଉ ସେଥିରେ ମାଛ ଧରିବା କୌଶଳ ସବୁ ଶିଖେଇଦେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଭାଇମାନେ ସେଇ ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଛ ଧରି ଭଲ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଭୋକ ଉପାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିରାଣୀ
ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ରାଜୁତି କଲେ।